Good morning, students. Today we start Unit 2. That is agile development or agile management. So the main manifesto for agile software development. We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others to do it. Through this work, we have coming to value individual and interaction, individual and interaction over the process and tools. Working software over the comprehensive documentation, customer collaboration over the contract negotiatives, responding to change over the following plan. That is while there is a value in the terms of the top items on the right, we value the items on the left more. Actually, what is an agile? What is an agile development or what is an agile software development? Here, the agile software refers the software development methods, methodologies. Already we seen waterfall models and spiral model or interactive waterfall model. These here we are have seen of 4 to 5 methods models. In that models, it have to be individually and interaction between the collaboration, self-organization and cross-functional teams so that we will get the better way to represent the software development team. The agent shows the pro- process adaptability and the customer satisfaction by rapid delivery on working software product. Here the agile will break the product into small incremental builds. It provides the build of a iterations. The builds will be provided iterations so that the better way to tell to the software developers. ఇక్కడ ఏజల్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ ఎస్డిఎల్సి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మనం చూసాం లాస్ట్ క్లాస్లో. ఆ సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ సైకిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి 5 6 ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 6. రిమెంబర్, గో బ్యాక్ అండ్ సీ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో బెటర్ వేస్, బెటర్ ఆలోచనలు. ఓకే, సో ద వేస్ ఇట్ విల్ బి రిప్రజెంటింగ్ టు ద సాఫ్ట్వేర్. ఆ వేస్ చూపించడం వల్ల ఏమవుతుంది,
దానిలో ఉండే నెగిటివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది కవర్ చేస్తాం. దానిలో ఉండే నెగిటివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కవర్ చేస్తాం. ఓకే, సో అందుకనే సాఫ్ట్వేర్ ఏజిల్ డెవలప్మెంట్ మోడల్స్ అనేది తీసుకొచ్చాం. వాట్ ఈజ్ అన్ agility? Agile or agility, the effective, rapid and adaptive response to change. దీన్ని యూజ్ చేయడం అవుతుంది, రెస్పాన్స్ చేంజింగ్ అనేది జరుగుతుంది. Effective communication. In the agility we have mainly response to change, communication, customer into the teams, incremental, flexibility. See here, a little bit overwriting here, so I will tell you. First one is effective response to change. Second one, effective communication in the structure and attitudes among all team members, technological and business peoples, software engineers and managers. Drawing the customers into the team, eliminating us and them attitude, planning in an uncertainty world has its limits and plan must be a flexible. Organizing a team so that it is in control of work performed, eliminating all but the most essential work product and keep them lean. Emphasizes an incremental delivery strategy as opposed to intermediate product that gets working software to the customer as a rapidly feasible. సో ఇక్కడ ఎజిలిటీ అనేది ఏంటి, మెయిన్గా 6 మీద డిపెండ్ అయింది. ఏంటవి? రెస్పాన్స్ టు చేంజ్, కమ్యూనికేషన్, కస్టమర్ ఇన్ టు ద టీమ్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, లీన్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్. సో ఎప్పుడైతే ఇది మనం యూజ్ చేస్తున్నామో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఏజిల్ అనేది ఆల్రెడీ ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ మోడల్ని డిజైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఒక బేస్ మోడల్ని మనం తీసుకొని దాని నుంచి మనం సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ని డెవలప్మెంట్కి వెళ్తున్నాం. ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకేంటంటే మనం ఒక మోడల్ని యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, ఆ మోడల్లో మేబీ ఇట్స్ టేకింగ్ టైం లేట్ అవ్వచ్చు, ప్రాసెసింగ్ ఫాస్ట్ అవ్వచ్చు. ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం మెథడ్ యూజ్ చేస్తామంటే ఏజిల్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఏజిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న మోడల్స్ అన్నింటిలో కూడా ఏది ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటే బెటర్ ఆపర్చునిటీ, ఫాస్ట్గా రెస్పాన్స్ జరుగుతుందా అని చెప్పేదానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద రెస్పాన్స్ టు ద చేంజ్. ఎక్కడ చేంజ్ అవ్వాలి, ఎక్కడ ఎఫెక్టివ్గా మనం అడాప్టివ్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఒక మెథడ్ టెక్నిక్ ఉంది, ఆ టెక్నిక్ మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటాం, ఆ మెథడ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాడేసుకుంటాం. ఏది డెవలప్మెంట్లో మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు మెథడ్ని తీసుకొచ్చి వాడేసుకుంటాం. అండ్ ఇమీడియట్గా చేంజింగ్. సో ఏదైతే మనం టీమ్ మెంబర్స్తో కానీ న్యూ టెక్నాలజీస్కి వాడుకునేటప్పుడు కానీ కొత్తగా ఏవైనా రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి,
అవన్నీ కూడా అడాప్ట్ చేసేసుకుంటాం. దాన్ని మనకి రెస్పాన్స్ టు చేంజ్ ఫాస్ట్గా అడాప్ట్ చేసుకొని మనకి ఎక్కువ అవుట్పుట్ వచ్చేటట్టుగా ప్రిఫర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ కమ్యూనికేషన్. ఎప్పుడైతే మనం కమ్యూనికేషన్ అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేసుకొని కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తామో మనం అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, యూజ్ యాజ్ ఏ యాటిట్యూడ్ మార్చుకొని టీమ్ మెంబర్స్తో మనం కమ్యూనికేషన్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఫాస్ట్గా మనం మూవ్ చేసుకుంటాం. అంటే దాని విని డెవలప్మెంట్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ టు ద టీమ్. సో మనము కస్టమర్స్ని పీపుల్ని వాళ్ళందరినీ కూడా మనం తీసుకొచ్చుకొని ఇన్వాల్వ్ చేయడం వల్ల మనకి ఫాస్ట్గా యాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ హియర్ rapid incremental deliverable of software. The development guidelines stress delivery over analysis and design. All through these activities are not discouraged, and active and continuous communication between the developer and the customer. వై అండ్ వాట్ స్టెప్స్ ఆర్ ఏజిల్ ఇంపార్టెంట్. అసలు ఎందుకు వాడాల్సి వస్తుంది, వై. అది అసలు ఇంతకుముందు మనకి ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఎందుకు వాడాల్సి వస్తుంది. వాట్ ప్లేసెస్ ఇన్ ఎనీ సిచ్యువేషన్స్ వీ కెన్ యూస్. వై ద మోడర్న్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ద ఫాస్ట్ ఫేస్డ్ and every changing. It represents a reasonable alternative to conventional software for certain classes of software projects. It has been demonstrated to deliver a successful system quickly. వై అనేది ఎందుకు, ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ మోడల్స్ని యూజ్ చేసి ఏదైతే సక్సెస్ఫుల్గా సిస్టమ్ తీసుకొని డెలివర్ చేసి ఉంటుందో అలాంటి ఇక్కడ మనం చెప్తాం. ఎందుకు వాడాల్సి వస్తుంది అనే రీజన్ అనేది మనం చెప్తాం. వాట్, వై అంటే ఎందుకు వాడాలంటే అక్కడ మనం ఆల్రెడీ సిచ్యువేషన్ ఏవైతే రెస్పాన్సిబుల్ ఆల్టర్నేటివ్ కన్వెన్షనల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్లో వాడామో అవి సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే ఉంటాయో వాటి డెమాన్స్ట్రేషన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం, చెప్తాం. చెప్పినాక దాన్ని ఎక్కడ వాట్ మేబీ టర్మ్డ్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ విల్ ద బేసిక్ యాక్టివిటీస్ కమ్యూనికేషన్ planning, modeling, construction and development remain. By they morph into a minimal task set that push the team towards the construction and delivery sooner. సో ఎక్కడ సాఫ్ట్వేర్ కమ్యూనికేషన్లో కానీ, ప్లానింగ్లో కానీ, మోడలింగ్లో కానీ, కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్లో మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఫాస్ట్గా కన్స్ట్రక్షన్ జరిగి డెలివరీ అనేది ఫాస్ట్గా ఇస్తాం. The only really important work product is an operational software increment that is delivered. The main important ఏంటి, we have a operational software increments. ఫాస్ట్గా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి we will use that for delivery of the particular purpose.
వాట్ ఈస్ ఎజిలిటీ అండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ చేంజ్? దీనివల్ల యూజ్ చేయడం వల్ల కాస్ట్ ఏమన్నా మారుతుందా? ఎస్, కన్వర్షన్. కన్వెన్షనల్ విజ్డమ్ is that the cost of change increases non-linearly as a project progresses. It is relatively easy to accommodate a change when a team is gathering requirements early in a project. If there are any changes, the cost of doing this work are minimal. ఏదైతే కాస్ట్ ఉంటుందో అది మినిమల్గా చేంజెస్ అనేది దాని యొక్క ప్రైస్ కూడా మినిమల్గా జరుగుతుంది. But if the middle of the validation testing, a stakeholder is requesting a major functional change, then the change requires a modification to the architectural design, construction of a new components, changes to other existing components, new testing and so on. Costs escalated quickly. సో ఏవైతే కన్వర్షన్స్ ఉంటాయో వాటి చేంజెస్ అనేవి మనకు అక్కడ జరుగుతాయి. A well-designed agile process may flatten the cost changes curve by coupling incremental delivery with agile practice such as continuous unit testing and pair programming. Thus, team can accommodate changes late in the software project without dramatical cost and time impact. So, ఎప్పుడైతే ఇది మనం వాడుతున్నామో, see the diagram will shows you the difference. Agility and cost of change. So I am elaborating the picture here. So in the meanwhile, the point I am showing as the point. That point we can have one side is the development cost, another side is the development schedule process. When we have a point, the integration point. See the integration point we have, that is the idealized cost of change using the agile process. So the cost of changes using the agile process, should be decreases when comparing with the cost of changes using the conventional software process. మనం కనుక కన్వెన్షనల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తే కర్వ్ అనేది పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ఇంక్రిమెంట్ ప్రాసెస్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదే కనుక మనం ఏజల్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తే ఒక సర్టన్ స్టేజ్, ఒక స్టేజ్కి వచ్చేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి డిక్రీజెస్. సో కాస్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో అందుకని మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చేంజెస్ అనేది అది యూజ్ చేయటం వల్ల ఎంతవరకు తగ్గుతుంది అనేది డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఎందుకనంటే అది మనకి యూజ్ చేసే మోడల్స్లో ఎక్కడ బెటర్ వే ఉందని చెప్పి దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని, ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది మనకి ఈజీగా అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని వాడుకొని ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి కాస్ట్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. What is an agile process? Agile process is driven by customers' description of what is required or the scenarios. Some assumptions recognize that plans are short-lived. షార్ట్ లైవ్స్ అంటే తక్కువ టైంలో అయిపోయేటట్టు ఉండేదాన్ని, లైవ్స్ అంటే తక్కువ టైంలో అయ్యేటట్టు ఉండేదాన్ని. సమ్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ persist, some will be changes, customer priorities will change. Develops software iteratively with a heavy emphasis on construction activities. Analyze, design, construction and testings are not predictable.
thus has to adapt as the changes occur due to unpredictability. Delivers multiple software increments, deliver an operational prototype or the portion of an OS to collect the customer's feedback of adoption. సో ఏజిల్ ప్రాసెస్ వల్ల ఏంటి, ముందు కస్టమర్ యొక్క ప్రాసెస్ డిస్క్రిప్షన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటుంది. కస్టమర్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఐడెంటిఫై చేసి కస్టమర్కి ఏం కావాలో రిక్వైర్మెంట్ని చెప్తుంది. ఇట్ షుడ్ బి ఏ షార్ట్ లైవ్. తక్కువ టైంలో ఏమవుతుంది, వాడి సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ తక్కువ టైంలో షార్ట్ టైంలో ఏది కావాలనుకున్నారో అవి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని దాన్ని చేంజెస్ చేసుకుంటా ఎక్కువగా ఏంటి కస్టమర్ యొక్క పీరియాడిటీని కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో డెవలప్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇటరేటివ్లీ అంటే ఇన్స్టెంట్గా వాడి యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ చేసేసి వాడికి కావాల్సిన యాక్టివిటీస్ని ఇచ్చేస్తుంది. అండ్ అడాప్షన్, ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చో దానివల్ల కాస్ట్ ఏమన్నా తగ్గుతుంది అన్నప్పుడు అడాప్షన్ తీసేసుకొని దానిలో చేంజెస్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తారు. డెలివరీ మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇంక్రిమెంట్స్, deliver an operational prototype on the portion of an OS to collect the customer's feedback and a adaptation. కస్టమర్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని అడాప్షన్ అనేది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. So here the principles are agility principles. So principles are the principles ones are, our highest priority is to satisfy the customers through early and continuous delivery of valuable software. మన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, కస్టమర్ని సాటిస్ఫై చేసుకుంటా ఎర్లీగా వాడికి కావాల్సిన డెలివరీ ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్లో ఏదైతే ప్రోడక్ట్ వాడికి కావాల్సింది ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తాం. సెకండ్ వన్, వెల్కమ్ చేంజింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఈవెన్ లేట్ ఇన్ డెవలప్మెంట్, లేట్గా డెవలప్ చేస్తుంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఇచ్చేస్తాం. ఏజిల్ ప్రాసెస్ హార్న్లెస్ చేంజెస్ welcome changing requirements even the late in development. Agile process harness changes for the customer competitive advantage. సో ఏదైతే మనకి వెల్కమ్ చేంజెస్ ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి లేట్గా డెవలప్ అవుతుంటే ముందే మనం ఎర్లీగా వాటిని కస్టమర్కి అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని దానికి కావాల్సిన కాంపిటేటివ్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. డెలివరీ వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఫ్రమ్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ to couple of months with the preferences to the shorter time scale. షార్టెస్ట్ టైం స్కేల్లో మనం యూజ్ చేసుకొని దాన్ని మనం ఇస్తాం. బిజినెస్ పీపుల్ అండ్ డెవలపర్స్ మస్ట్ వర్క్ టుగెదర్, దట్ ఈస్ ద డైలీ త్రూ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఏదైతే చేస్తున్నామో అది డైలీ విల్ యూజ్ ద థింగ్స్.
build projects around motivated individuals, give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversations. Working software is the primary measure of process. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, the developers, and the users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. Simplicity, the art of maximizing the amount of work not done, is essential. The best architecture requirements and design emerge from self-organizing teams at regular intervals. The team reflects on how to become a more effective than tunes and adjusts its behavior accordingly. So principles lo enti first one, satisfy satisfy the customers. Second one, welcome changing. Third one is delivery working software frequently. Fourth one, daily daily working of projects. Fifth one, motivated individuals. Sixth one, face to face conversions. Seventh one, working software. Eighth one, a constant piece. Ninth one is technical excellence and good design. 10th one is simplicity. 11th one is self organization. 12th one is tunes and adjustments. అంటే ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా ఏంటంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి ఏంటి, బేసిక్గా ఏం కావాలని చెప్పేదాన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం. ఓకే, ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రూల్స్. అంటే రూల్ ప్రకారం వెళ్తుందా లేదా అని చెప్పేదాన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్లో మనం ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఏంటంటే సాటిస్ఫై ద కస్టమర్. ముందేంటి మనకి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి, ఎందుకంటే వాడే వచ్చి ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేయమన్నాడు. డిజైన్ చేయమన్నప్పుడు ముందు మనకేం కావాలి, వాడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, వాడిని సాటిస్ఫై చేయాలి. కస్టమర్ని సాటిస్ఫై చేస్తే, అండ్ ఏదో సాటిస్ఫై చేయడం అంటే వాడికి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో అది చేసి పెడతాం. సెకండ్ ఏంటి, వాడికి ఏది ఎర్లియెస్ట్గా చేసిస్తామో, డిజైన్ అనేది వెల్కమ్గా ఏది ఎర్లియెస్ట్గా చేసిస్తామో దాన్ని వాడు అడ్వాంటేజెస్ కింద తీసుకుంటాడు. సో ఏదైతే మనం చేసిస్తామో దాన్ని అడ్వాంటేజెస్ కింద తీసుకుంటాడు. మూడోది ఏంటంటే, డెలివరీ ఇచ్చేటప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా సాఫ్ట్వేర్, ఇప్పుడు నేను ఒకటి చేసి ఇచ్చాను, దాని వెంటనే అప్డేషన్స్, ఫ్రీక్వెంట్గా సాఫ్ట్వేర్ని అప్డేషన్స్ చేసి ఇస్తూ ఉన్నాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడికి ఓకే నా ప్రాజెక్ట్ మీద బాగానే వర్క్ చేస్తున్నారు అనే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది అక్కడ కనబడుతుంది. నాలుగోది, ఆ బిజినెస్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి డైలీగా మనం డైలీ అప్డేట్స్ని, రోజు డైలీ అవుట్పుట్స్ని కానీ మనం ఇస్తూ ఉన్నట్టయితే దే విల్ టెల్ ద చేంజెస్. ఏదైనా చేంజెస్ ఉన్నా, వాడికి బిజినెస్ పీపుల్స్ ఏదైనా డిఫరెన్సెస్ కనపడినా అవి మనకి చేంజ్ చేసి ఇస్తారు. ఫోర్త్ వన్, మోటివేటెడ్ ఇండివిజువల్స్. సో మోటివేషన్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకొని ఇండివిజువల్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు. మోటివేషన్స్ మీన్స్ టైంలో అవ్వాలి, దానికి తగ్గట్టుగా వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్,
So like that we tell you as a motivations. And next డెవలపర్ టీమ్కిను కస్టమర్కి మధ్య ఫేస్ టు ఫేస్ కన్వర్షన్స్ అనేవి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. And whenever you are developing team, we are working on the particular developing team, we should be measure the progress. ఆ టీం ఎంతవరకు చేస్తున్నారు, ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది చూసేదాన్ని ప్రోగ్రెస్ మెజర్ ద ప్రోగ్రెస్ అనేదాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ టెక్నికల్ ఎక్సలెన్స్. సో ఏవైతే టెక్నికల్ ఎక్సలెన్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ఫర్దర్ okay, these are the Agile principles one. Okay, thank you.